नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है মোদি কেয়ার। আর जितनी बार ये गाना सुनते हैं, যতবার এই গানটা চলে না, আমি সত্যি বলছি গায়ে কাটা দিয়ে দেয়। মনে হয় যে যেমন কি একটা অদ্ভুত ফিলিংস চলে আসে যে আমরা আছি মোদি কেয়ার। ইয়েস, উই আর মোদি কেয়ার। পুজোর সময় মা এসে গেছেন, আজকে মায়ের দর্শন হলো আমার, আর মায়ের সামনে আমরা সাক্ষী মেনে প্রত্যেক দিন মোদি কেয়ার স্টার্ট করছি। এর থেকে সুন্দর আর কোনো কাজ হতে পারে না। সো লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, আমরা শুনবো যে অক্টোবর মাসে যেটা বলা হয় আমরা পুজো যাকে করি মাকে, সেই মাসে আমাদের একটা অদ্ভুত রেকর্ড সেট হয়েছে। 110 কোটি টাকার বিজনেস মাত্র 10 দিনের মধ্যে। অ্যাকচুয়ালি টার্গেট ছিল 100 কোটি, আমরা 110 কোটি করেছি। কিভাবে হয়েছে, কি নেক্সট করতে হবে, কিভাবে সমীর মোদি আজাদি প্ল্যান আনলিমিটেড টেক অফ করেছে, চলুন আমরা শুনবো আমাদের সিও, আমাদের প্রিয় মিস্টার রাহুল শঙ্করের নিজের মুখ থেকে। Ladies and gentlemen, presenting to you Mr. Rahul Shankar on the big bang of 110 crores in 10 days. Thank you, Bhaskar. Yes. Namaste, Vanakkam, Sat Shri Akal, good Modi Care morning to all our Modi Care family members across the country. मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब सेफ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, ये बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है मोदी केयर के लिए। सितंबर में हमने रिकॉर्ड स्मैशिंग परफॉर्मेंस किया है। लगभग 194 करोड़ के डीपी वैल्यू के प्रोडक्ट्स एक महीने में हमने सेल किए हैं, और साथ में लगभग 2,70,000 न्यू ज्वाइनीज सितंबर में आए हैं। जबरदस्त न्यूज यह है कि समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, जिसे हमने अक्टूबर में लॉन्च किया है, 1 अक्टूबर से, उसने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा के रखी है। 1 से 10 तारीख के बीच में हमने ये मिशन लिया था कि हम वो करेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शायद ही कोई कंपनी आज तक करने की सोच भी पाई है, और ये मिशन था 100 करोड़ इन 10 डेज। 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में 100 करोड़ का टर्नओवर। आई एम प्राउड ऑफ ऑल माई मोदी केरियंस। पूरे मोदी के परिवार पे मुझे फक्र है आप सबको यह बताते हुए कि हमने 100 करोड़ नहीं अचीव किया, हमने 110 करोड़ का टर्नओवर मात्र 10 दिन में 1 से 10 अक्टूबर के बीच में क्लॉक किया, और साथ ही साथ 1,03,000 न्यू ज्वाइनी मोदी केयर से आके जुड़े हैं इन 10 दिनों में। हमने आपसे हमेशा यही कहा है
कि आप बैटिंग कीजिए, पिच की तैयारी हम पे छोड़ दीजिए। हमने आपके लिए इतनी जबरदस्त पिच तैयार करके रखी हुई है। एक तरफ हमारा समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान है, और दूसरी तरफ एक के बाद जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्चेस। अगस्त में हमने 14 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, सितंबर में 19 प्रोडक्ट लॉन्च किए, और अक्टूबर में हमारी तैयारी है एक बार फिर 17 से 18 नए प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल कराने के लिए। इन प्रोडक्ट्स के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में और बताता हूं। आप ऑलरेडी जानते हैं हमारे 3 कैंडी फ्लेवर्स हम लॉन्च कर चुके हैं। 2 और कैंडी फ्लेवर्स हमने अभी हाल ही में लॉन्च किए हैं 14 अक्टूबर को। यह एक लॉन्च है जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूं। हमारा सॉफ्ट वॉश बार सोप। आज हमारे पास में सॉफ्ट वॉश में रेगुलर प्राइस पे 50% बीवी में आपको सॉफ्ट वॉश पर्ल सोप मिलता है। 4 सोप की बार्स होती हैं, उसमें 160 रुपए डीपी वैल्यू में 50% बीवी। अब हमने लॉन्च किया है सॉफ्ट वॉश एंटीबैक्टीरियल सोप, जिसमें एक बार फिर 50% बीवी है और 40 रुपया डीपी है। तो ये उन लोगों के लिए हो गया जिनको रेगुलर प्राइस पे हायर बीवी में प्रोडक्ट्स चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है, हम आपके लिए सॉफ्ट वॉश में ही नई सोप की रेंज लेके आए हैं, जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे है। 25 रुपया डीपी वैल्यू और 25% बीवी। तो ये 2 सोप हैं जो हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। आज ही हमने इन सोप्स को ओपन किया है 16 अक्टूबर को। लाइम सोप एंड सैंडल सोप। साथ ही साथ बहुत ही जल्द हम आपको इस साबुन की रेंज में 2 और नए साबुन देने वाले हैं, जो अगले महीने आएंगे, जो एलोवेरा और ऑरेंज सोप होंगे। ये भी 25 रुपए डीपी और 25% बीवी में आएंगे। इसके बाद हमारी रोज रेंज, जिसमें रोज क्रीम, स्क्रब और मास्क है। ये रोज रेंज का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, काफी अच्छा फीडबैक आ रहा है। हमने इस रेंज को एक्सपैंड कर रहे हैं और ये 3 प्रोडक्ट्स आपको 25 अक्टूबर को अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं एक और एक्साइटिंग लॉन्च की, यानी एसेंशियल ब्रांड में पॉकेट डिओड्रेंट्स की। 4 फ्रेग्रेंसेस आपको मिलेंगी, 2 मेन के लिए, 2 विमेन के लिए। इंपोर्टेड इंटरनेशनल फ्रेग्रेंसेस एट अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। ये पॉकेट फॉर्मेट में है, इसको आराम से आप पॉकेट में, जीन्स की पॉकेट में या अपनी शर्ट की पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। 80 रुपीज एमआरपी, 68 रुपीज डीपी वैल्यू, 20.4 बीवी पॉइंट्स। अब घर घर आजादी और भी आसान हो जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही बहुत जल्दी 1 नवंबर को हम एक और जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रू वेज। फ्रू वेज 99.9% जर्म्स, बैक्टीरिया एंड फंगस को रिमूव करता है, और ये एक बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट हो गया है आज आपके घर में। सब्जी जो आप लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, उनको फ्रू वेज से वॉश कीजिए, क्योंकि खाली पानी से अगर साफ करेंगे तो कीटाणु नहीं मरते हैं, और अगर किसी भी केमिकल का आप यूज करते हैं तो उससे आपको दूसरी तरह के नुकसान हो सकते हैं। यह प्रोडक्ट बहुत जल्दी आप तक पहुंच रहा है। 50% बीवी, 250 रुपीज डीपी वैल्यू। दोस्तों, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं अपनी अर्बन कलर रेंज के बारे में बात करने के लिए। अर्बन कलर लंदन, एक के बाद एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं अर्बन कलर में। उसमें हम एक बहुत जबरदस्त लॉन्च अभी हाल ही में हमने किया है, जो है हमारी एज रीडिफाइनिंग स्किन केयर रेंज। क्या है ये रेंज? इस रेंज की खास बात यह है कि ये रेंज एज ग्रुप लगभग 30 से लेकर 40 साल की उम्र के लोगों के लिए है। इट इज अ फुल स्किन केयर रेजिमेन एंड इट सॉफ्टन्स the wrinkles, it corrects them over time, and it helps to slow the skin aging process. और ये कैसे कर पाता है? ये ऐसे कर पाता है कि इसके अंदर हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, एपीलिफ्ट कॉम्प्लेक्स है, जो कि नेचुरल कोलेजन बिल्डिंग सिस्टम है, जो इसमें इनबिल्ट है। इसके अलावा इसमें 3C एक्शन सिस्टम है, यानी कॉम्बैट करता है, केयर करता है आपके स्किन की, और उसको कंफर्ट करता है।
आमतौर पर जब आप ये एंटी एजिंग क्रीम्स लगाते हैं आपके स्किन पे जलन होती है, ये प्रोडक्ट इंश्योर करेगा, ये हमारी 3C टेक्नोलॉजी इंश्योर करेगी कि आपको स्किन के ऊपर किसी तरह का कोई रिएक्शन ना आए। क्या है इस प्रोडक्ट के अंदर पूरी रेंज? तो हमारे पास में एज रीडिफाइनिंग पावर लिफ्ट क्लेंजर जो DP 869 में है, सारी की सारी ये अर्बन कलर की रेंज 60% BV में है, MRP 999, 869, so this is the cleanser, age redefining pore minimizing mist जिसका की DP वैल्यू है 869, again 60% business volume, age redefining collagen boosting serum, ये एक खास तरह का collagen boosting serum है जो एक तरह से ट्रीटमेंट है आपके स्किन के लिए। अगेन हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का यूज इसमें हुआ है। 1129 DP वैल्यू विद 60% BV। डे क्रीम SPF 15 के साथ ये डे क्रीम आती है, बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग में ये डे क्रीम आपको मिलेगी। 1999 DP वैल्यू 60% BV। इसके बाद है हमारी नाइट क्रीम जो वंस अगेन 60% BV, सेम प्राइस 1999 जो डे क्रीम का प्राइस है। और उसके बाद आता है हमारा एज रीडिफाइनिंग अंडर आई रिकवरी कॉन्सेंट्रेट जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेटर के साथ अवेलेबल है। और अगेन ऑल दिस यूटिलाइजेस आवर वेरी ओन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। जितनी भी रेंज है अर्बन कलर की, जो रेंज है, मैं आपको बता दूं कि अर्बन कलर के सारे प्रोडक्ट्स 100% वेजिटेरियन है और ये आपके लिए बहुत बड़ी सेलिंग स्टोरी है, इसको समझिए। कलर कॉस्मेटिक्स को आप अपने स्किन पे लगाते हैं, लिपस्टिक को अपने लिप्स पे लगाते हैं, और अगर वो प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन हुआ तो आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। हमारी सारी की सारी अर्बन कलर रेंज वेजिटेरियन है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोडक्ट के लेबल पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट में लेनोलिन है या बीजवैक्स है, इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा गया है, तो सीधी तरह से उनको नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में माना जाता है। हमारे अभी हमने लॉन्च किया हमारा अर्बन कलर मैट लिपस्टिक, टू गुड टू बी मैट। अगेन इंटरनेशनल क्वालिटी की मैट लिपस्टिक है और सबसे अट्रैक्टिव प्राइस में है ये 299 rupees DP with 60% BV. It's a fantastic product. Please go and try it and अपने friends and families के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ हम अक्टूबर में ही अपना प्रो क्विक ड्राई नेल लैकर लॉन्च करने वाले हैं जो 24 शेड्स में आपको मिलेगा। ये 24 शेड्स में मिलेगा और इसकी खास बात ये है कि ये 60 सेकेंड्स में इसका जो कोट होता है वो ड्राई हो जाता है। एक यूएसपी है इस प्रोडक्ट की। फेस्टिवल्स का टाइम है, ये वो वक्त है जहां लोग ज्यादा श्रृंगार करते हैं, कॉस्मेटिक्स का ज्यादा यूज होता है और हम ऐसे वक्त पर सिंदूर लॉन्च कर रहे हैं। जी हां, सिंदूर। तो सिंदूर आपको करवा चौथ के पहले हमारी ये कोशिश है कि आपको हम सिंदूर अवेलेबल करा दें। 2 कलर्स में ये आएगा, मरून एंड रेड। तैयार हो जाइए। इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट 3-in-1 क्लेंजर, मेकअप रिमूवर एंड हाइड्रेटर, 3-in-1 प्रोडक्ट गो ग्लो, ये भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तो ये तो हो गई बात प्रोडक्ट्स की। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड ऑन वन साइड, एक के बाद एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स ऑन द अदर साइड। और अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ अक्टूबर की बात बताई है दोस्तों। नवंबर में धमाकेदार प्रोडक्ट्स लाइन से आपके लिए और अवेलेबल कराने वाले हैं हम लोग। तो तैयार हो जाइए, हमने पिच बिछा दी है, अब बैटिंग आपको करनी है। अक्टूबर में हमारा जो मिशन है वो है 250 करोड़ ऑफ टर्नओवर, यानी 250 करोड़ का बिजनेस। मोदी केयर ने मिशन लिया है, आपके साथ मिलकर यह मिशन लिया है कि 250 करोड़ अक्टूबर में हमको क्लॉक करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ मिलके ये नामुमकिन सा दिखने वाला टारगेट सिर्फ अचीव ही नहीं करेंगे, इसको स्मैश करेंगे। फेस्टिव सीजन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ पूजा, शुभ दीपावली। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। वाह, fantastic. Thank you Rahul ji, that was such a powerful and such a magnificent speech, सच में धमाकेदार परफॉर्मेंस।
এন্ড আমাদের একটা Right. গর্ব ফিল হয় যে আমরা ওর মধ্যে কন্ট্রিবিউট করেছি, আমাদের যোগদান আছে এখানে। আমরাও যখন বিলিং করেছি আমারও কিছু একটা সেল কাউন্ট হয়েছে আমার মোদি কেয়ারের মধ্যে। দারুণ, ফ্যাবুলাস, কি লাইন অফ প্রোডাক্টস! সত্যি মনে হচ্ছে এখনই মিটিং যেন শেষ হয় আর আমি এখনই গিয়ে প্রোডাক্টসটা আবার বিল করে আসি। ফ্যান্টাস্টিক ফর আ ওম্যান লাইক মি। দোজ ম্যাট লিপস্টিক্স, দোজ নেল কালার্স, দোজ সোপস, ফ্যাবুলাস। সো লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, যার জন্য আজকে আমরা এখানে কালেক্ট হয়েছি, যেখানে আমরা দেখতে চাই যে কি আমরা কাজ করতে যাচ্ছি। আমরা একটা অদ্ভুত জিনিস ইউজ করি যাকে বলা হয় স্মার্টফোন। স্মার্টফোন এমন একটা জিনিস হয় যেটা আমাদেরকে স্মার্ট ওয়েতে কাজ করে। এটার গুণ হচ্ছে যে আমি একটাই মোবাইলের মধ্যে ল্যাপটপ পাচ্ছি, জিমেল পাচ্ছি, হোয়াটসঅ্যাপ পাচ্ছি, গান করতে পাচ্ছি, বই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু গুণের সাথে সাথে এখানে অবগুণও আছে। इस गुण के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन अवगुण भी है। एंड वो क्या है और उससे कैसे बचना है, हमारे बीच है मिस्टर मीर हक, सीनियर रीजनल मैनेजर ऑफ एनवायरोनिक्स, जार कोलैबोरेशन है मोदी केयर एनवायरोनिक्स लिमिटेड, जार कोलैबोरेशन है मोदी केयर बेर করেছেন এনভায়রো চিপ এন্ড দি এনভায়রো গ্লোব। এন্ড আমাদেরকে উনি বোঝাবেন কি করে রেডিয়েশন পিউরিফিকেশনের উনি এক্সপার্ট। যে লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, আবার বলছি, মিস্টার মীর হক রেডিয়েশন পিউরিফিকেশন এর এক্সপার্ট আছেন। এক্সপার্টিজ আছে 2 লাখ প্লাস লোককে উনি অলরেডি টাচ করে ফেলেছেন। 3 বছর মোদি কেয়ারের সঙ্গে অলরেডি উনি যুক্ত আছেন। ওভার 1000 ট্রেনিংস অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি করেছেন, যেখানে উনি বুঝিয়েছেন যে কিভাবে রেডিয়েশন আমাদেরকে ক্ষতি করে। আজকে দিন পলিউশন থেকে বেশি ডেঞ্জারাস ইজ রেডিয়েশন। এন্ড এটা স্কিনের ভিতরে গিয়ে জেনেটিক ডিসঅর্ডারও করে, ক্রোমোসোমস এর মধ্যে গিয়ে এফেক্ট করে, পিগমেন্টেশন থেকে ডিপ 7 লেয়ার্স এর মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, টিউমার্স করে। অফকোর্স এটা সব মিস্টার মীর বলবেন আমাদেরকে। আর একটু বলে দিই, হি ইজ ইনভলভড ইন ডুইং রেডিয়েশন পিউরিফিকেশন ইন বিগ ইনস্টিটিউটস, বিল্ডিংস, কলেজেস, এয়ারপোর্টস, যেমন ওয়াকহার্ড আছে, আইটিসি আমাদের রয়্যাল বেঙ্গল আছে, হায়দ্রাবাদে ওনার আইটিসির সঙ্গে যুক্ত কাজ চলছে। এন্ড হি ইজ ওয়ার্কিং উইথ ইন্টারন্যাশনালি 12 কান্ট্রিজ, যেখানে অলরেডি পিউরিফিকেশন চলছে। 2300 স্টিল পাওয়ার প্লান্টসে ওনাদের যোগদান আছে হাউ টু রিডিউস দি রেডিয়েশন। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, রেডিয়েশন ইজ সো ডেঞ্জারাস যে আপনার আর আমার এত বুঝি না, কিন্তু এনভায়রোনিক্স লিমিটেড ভালো করে এই জিনিসটা বোঝেন। এন্ড উনি আমাদেরকে একটা অপরচুনিটি দিয়েছেন মোদি কেয়ারে, যেখানে অলরেডি 30 লাখ লোক আমাদের মতো ইউজার্স আছেন অফ দ্য চিপ এন্ড অফ দ্য গ্লোব। অ্যাকচুয়ালি আমার গ্লোব ভিতরে আমি জাস্ট আনছি। ইট ইজ আ বিউটিফুল এনভায়রো গ্লোব, যেখানে 300 স্কোয়ার ফুট আমাদের রেডিয়েশন ফ্রি করে দেয়। সো লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, এই সব জিনিসটা বলার জন্য আমাদের মাঝখানে অর্ডিনারি কোনো কনসালটেন্ট নেই। He is an expert, the senior regional manager of Environix Limited. Ladies and gentlemen, presenting to you Mr. Mir Haq. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause for Mr. Mir Haq. Mir ji, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम के लिए। आज के আপনাকে শোনার জন্য আমরা খুব ওয়েট করছি যে আপনাকে আমরা শুনে নিজের রেডিয়েশনটাকে কি করে বাঁচাতে পারি। We are ready to listen to you, sir. Thank you. Welcome, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Sanjay sir. Thank you so much, নারায়ণ জি। जितने भी लोग हैं, যতজন এখানে আছেন, সবাইকে আমার দিক থেকে গুড মোদি কেয়ার মর্নিং। একদম বাংলা ভাষায় সেশন হবে, প্লাস গুড মোদি কেয়ার মর্নিং হিন্দিতে গুড মোদি কেয়ার মর্নিং। यस স্যার। আর সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা। ये फेस्टिव सीजन है, সবাইকে আমার দিক থেকে আন্তরিক ভালোবাসা এবং অল দ্য বেস্ট ফর ইওর আপকামিং ফেস্টিভ্যালস। তো আজকে যেটা আমরা শুরু করব, ম্যাডাম পুনম ম্যাম অনেক কিছুই বললেন আমার ব্যাপারে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর দ্য অপরচুনিটি जो आज आप लोग के साथ मिला है। আপনাদের সঙ্গে বসে আজকে এখানে আমরা রেডিয়েশন রিলেটেড আজকে যে প্রোডাক্ট আমাদের মোদি কেয়ারে আছে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। তো অবভিয়াসলি মোদি কেয়ারে আমাদের সবকিছু প্রোডাক্টই প্রচন্ড ভালো, যার কোনো তুলনা হয় না। এখন দেখলেন রাহুল শঙ্কর স্যার যা বলছিলেন, এভরিথিং ইজ ফ্যান্টাস্টিক এক কথায়। আর আমি যে আজকে প্রোডাক্টের ব্যাপারে আমরা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে এনভায়রো চিপ এন্ড এনভায়রো গ্লোব। বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা সবাইকে
আমি বলবো প্রোডাক্টটাকে আপনারা প্লিজ প্রোডাক্ট হিসাবে নেবেন না, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है ये डायरेक्टली आपके हेल्थ के साथ रिलेटेड है, আমাদের লাইফের সঙ্গে জড়িত, আমাদের হেলথের সঙ্গে জড়িত। তো আমার স্ক্রিন আমি শেয়ার করেছি, मैंने अपना স্ক্রিন শেয়ার किया है, যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাচিভিং আজাদি বাই ইমপ্রুভিং ইমিউনিটি এন্ড রিডিউসিং স্ট্রেস। তো আমরা সবাই মোদি কেয়ার জয়েন করি, আমরা কারণটা জানি আজাদি। হোপ আই এম ভেরি ক্লিয়ার, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন তো ক্লিয়ারলি সবাই? না পেলে কিন্তু একটু বলবেন। একটু জোরে মির স্যার। ওকে, তো আমি মাউথপিসটাকে আগেই নিয়ে নিই। তো আমরা যে মোদি কেয়ার আমরা জয়েন করি উই নো ফর আজাদি, আমরা চাই ফিনান্সিয়াল আজাদি, যেটা আমরা যে কারণে জয়েন করি। বাট আমি আরেকটা কথা অ্যাড করতে চাইবো, আজাদি কথাটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট এবং সবার লাইফে প্রচন্ড ভ্যালুয়েবল জিনিস আজাদি, সবাই আজাদি পেতে চায়। তো আজাদি শুধু পয়সা থেকে পেলে হবে না, আজাদি আমাদের হেলথ থেকেও পেতে হবে। লাইফে দেখবেন যে এভরি টাইম দুটো জিনিস নিয়ে লাইফটা ব্যালেন্স থাকে। একটা সাইকেল বা মোটর সাইকেল যখন চলে দুটো হুইলস থাকে, ব্যালেন্স থাকে। যখন আমরা তারাজু বা দাড়িপাল্লা যেটা হয় ওয়েট করি, দুদিকে একদিকে আমরা জিনিস রাখি একদিকে ওয়েট করি, ব্যালেন্স। তো আমাদের লাইফটাও ব্যালেন্স করতে হবে। তো আজাদি पैसों से मुझे मिलता है मोदी केयर से, আমাকে আজাদি দিচ্ছে মোদি কেয়ার পয়সা থেকে, বাট व्हाट अबाउट द हेल्थ? अगर हेल्थ ही नहीं है तो क्या है? आफ्टर ऑल सभी को पता है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो आज हम वही बैलेंस करने की बात करेंगे। तो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना जरूरी है। ये प्रोडक्ट से हमें लाइफ में किस तरह से बैलेंस मिलता है हमें ये जानना जरूरी है, और ये प्रोडक्ट हमें क्या दे सकता है। क्योंकि हम इंसान जो है हमेशा हमें एक ख्वाहिश होती है कि हमें कुछ मिले, हमें मिले, तो ये प्रोडक्ट हमें क्या दे सकता है हमें वो जानना है। और दुख की बात ये है कि बहुत लोग इस प्रोडक्ट को सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका बीवी हाई है। ऑब्वियसली बीवी हाई है, बीवी के पीछे जाना है, मुझे बीवी इंप्रूव करना है, लेकिन अगर ज्यादा ध्यान हम लोग अपने हेल्थ पे दे, अपने लोगों पे दे, अपने रिश्तेदारों पे दे अपने हेल्थ का ध्यान, तो शायद ये और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अब तक 30 लाख से भी ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पता कल 30 करोड़ लोग इस्तेमाल करें। और ये सब कुछ मोदी केयर के चलते ही हो रहा है, और ये प्रोडक्ट सिर्फ मोदी केयर में ही पाई जाती है। So thank you once again Modi Care, entire Modi Care team, the leaders and consultants. So thank you so much once again. তো আজ আমরা যেটা কথা বলবো যে রেডিয়েশন জিনিসটা কি। একটা কথা আছে যে absence of proof, it's not the proof of absence. আমরা অনেক কিছুই দেখতে পাই না, অনেক কিছুই দেখতে পাই না। অ্যাবসেন্স এর মানে এই না যে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। ভগবানকে আমরা দেখতে পাই না, তার মানে এই না যে তার অস্তিত্ব নেই। ভূতকে আমরা দেখতে পাই না, তার মানে এই নেই তার অস্তিত্ব নেই। এনার্জিসকে আমরা দেখতে পাই না, তার মানে এই নেই যে অস্তিত্বটা নেই। সো অ্যাবসেন্স অফ প্রুফ ডাজন্ট মিন দ্য প্রুফ অফ অ্যাবসেন্স, কতটা মাথায় রাখতে হবে। আর এখন যা আমাদের সিচুয়েশন চলছে, হেলথ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার হেলথ শুধু নিজেদের না, আমাদের সকলের হেলথকে নিয়ে আমাদের জানতে হবে। আর আমরা নিজেকে সারাদিন ধরে মানে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করি। हम हमेशा चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, सुंदर घर बना लेते हैं, छत बना लेते हैं, विंडोज लगा लेते हैं, ঘরের ভেতরে এসি লাগিয়ে নিচ্ছি, সবকিছু ভালো করে যাতে আমি সেফ থাকি। আরে घर के अंदर फिर एक घर बनाते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं, একটা মশারিও লাগিয়ে নিই যে আমরা মশা থেকে বেঁচে যাই। এভরিথিং ইজ ফ্যান্টাস্টিক, আমরা নিজেকে সব সময় প্রুফ রাখছি, সেফ রাখছি, বাট একটা জায়গা কিন্তু আমরা একটা ছিদ্র রেখে দিচ্ছি, একটা ছোট্ট একটা হোল, ছোট্ট একটা ফুটো কিন্তু আমরা রেখে দিচ্ছি। এবার সবাইকে একটা যদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, আপনাদের সবাইকে যদি বলা হয় একটা নৌকোতে করে আপনি হুগলি নদীটা পার করুন বা আমাদের এই কলকাতার হাওড়া ব্রিজটা পার করুন, আর সেই নৌকোতে একটা ছোট্ট দেখে ছিদ্র আছে, কেউ কি উঠবেন সেই নৌকোতে? কেউ উঠবেন না। আমরা জানি যে নৌকোটা হয়তো সঙ্গে সঙ্গে ডুববে না, বাট প্রবাবিলিটি আছে নৌকো কিন্তু এক না একদিন ডুববেই, কারণ তার মধ্যে একটা ছিদ্র আছে। একটা ছোট্ট ছিদ্র কিন্তু টাইটানিককে ডুবিয়ে দিয়েছিল, একটা ছোট্ট ছিদ্র আমাদের এসি কে খারাপ করে দিতে পারে, একটা ফ্রিজের ছোট্ট ছিদ্র কিন্তু ফ্রিজের মোটরকে খারাপ করতে পারে। ঠিক তেমনি আমাদের লাইফেও একটা ছোট্ট অদৃশ্য ছিদ্র কিন্তু আমাদের জীবনটাকেও শেষ করে দিতে পারে। সেই জিনিসটা কি? তার নাম হচ্ছে অদৃশ্য রেডিয়েশন, যেটা আমরা ফিল করতে পারি না, টাচ করতে পারি না, দেখতে পারি না। জাস্ট লাইক করোনা ভাইরাস। কতজন এখানে আছেন করোনা ভাইরাস দেখেছেন? পুরো ওয়ার্ল্ড খুঁজে বেড়াচ্ছে করোনা ভাইরাস কি, তার কোনো অস্তিত্ব নেই, বাট ইট এক্সিস্ট। আমরা স্যানিটাইজার দিয়ে হাতকে স্যানিটাইজ করছি, কতজন দেখতে গেছেন যে স্যানিটাইজার করে নেওয়ার পর, স্যানিটাইজ করে নেওয়ার পরে 99.9% कीटाणु जो होता है वो खत्म हो चुका है। कितने जन देखे हैं जो हम जो मास्क पहनते हैं
মাস্কটা পরে আমি সেফ আছি, করোনা আমাকে হবে না। অ্যাকচুয়ালি যেটা আমরা মাস্ক পরি, দ্যাট ইজ নট এ মাস্ক এট অল, দ্যাট ইজ আ রেসপিরেটর অ্যাজ পার মেডিকেল সায়েন্স। আর একটা মাস্ক কখনোই একটা তুচ্ছ, যেটা 125 মাইক্রো মিলিগ্রাম সাইজের একটা ভাইরাসকে আটকাতে পারে না। বাট স্টিল আমরা নিজের সন্তুষ্টির জন্য, নিজের শান্তির জন্য আমরা মাস্ক পরি এবং স্যানিটাইজার লাগাই। কেউ কিন্তু প্রশ্ন করি না যে কোথায় গেল ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া, সেগুলো শেষ। উই সিম্পলি ওয়্যার ইট বিকজ কনসার্ন এখন হচ্ছে আমাদের হেলথ। সো হেলথকে ঠিক রাখার জন্য আমরা সবকিছুই করছি, ভালো খাচ্ছি, ভালো সবকিছুই ভালো করছি। বাট একটা ছিদ্র কিন্তু রেখে দিচ্ছি, রেডিয়েশন থেকে বাঁচার জন্য কি করছি। পলিউশন যেমন আছে, যেমন ম্যাম বললেন, পুনম ম্যাম বললেন যে পলিউশন এখন আর কন্ট্রোলে নেই, ঠিক তেমনি রেডিয়েশন পলিউশনে এখন আর কিন্তু কন্ট্রোলে নেই। যদি আমরা এখন থেকে স্টেপ না নিই, তাহলে কিন্তু फ्यूचर जो আছে আমাদের 10 साल के बाद जो हमारे परिवार के साथ होने वाला है, जो हमारे बच्चों के साथ होने वाला है, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आपने भी आज से 10 साल पहले यही नहीं सोचा था, या आज से 1 साल पहले या 11 महीने पहले ये नहीं सोचा था कि आप रेस्टोरेंट में खाने नहीं जा सकते हैं, पिक्चर नहीं देख सकते हैं, आप लोगों से मिल नहीं सकते हैं, और एक छोटा सा अदृश्य वायरस ने आपको घर पे बंद कर दिया है और हमें और आपको ये डिजिटल इंटरफेस में मिलने को मजबूर कर दिया है। तो वही था, एब्सेंस ऑफ प्रूफ डजंट मीन द प्रूफ ऑफ एब्सेंस। तो आज हम बात करेंगे वही रेडिएशन की। एक दुश्मन, चाणक्य ने कहा था कि दुश्मन अगर अनदेखा है, यदि शत्रु देखा ना जाए, ताले लुकिए जाओटाई होच्छे चालाकी। दुश्मन अगर अनदेखा है तो छुप जाना ही अकलमंदी है। लेकिन यहाँ दुश्मन तो हर जगह मौजूद है। ये रेडिएशन दुश्मन से आप कैसे छुपेंगे? ये आपके घर के अंदर भी है, आपके घर के बाहर भी है, हर जगह है। अगर मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाऊं, ये हमारा घर है। अब रेडिएशन कहाँ होता है आप देख सकते हैं। हमारे घर पे আমাদের ঘরে আমরা টিভি, ফ্রিজ, লাইট, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওভেন সবকিছু ইউজ করছি। এই সব কিছু থেকে কিন্তু একটা রেডিয়েশন বের হচ্ছে, একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন বেরোয়। প্লাস ঘরের বাইরে, সবারই ঘরের বাইরে, ইনফ্যাক্ট আমারও ঘরের বাইরে মোবাইল ফোন টাওয়ার্স, হাই টেনশন ওয়্যার লাইন্স, ডিশ অ্যান্টিনা, আরো বড় বড় অনেক ইলেকট্রনিক উপকরণ যেগুলো হচ্ছে, ইলেকট্রনিক আইটেমস, সেগুলো বাইরে আছে, ঘরের বাইরে আছে। আর সেখান থেকে রেডিয়েশনটা আমাদের ঘরে ঢুকছে, আমরা কিন্তু কেউ দেখতে পাচ্ছি না। আজকে আপনি আপনার রুমে যে কোনো জায়গায় চলে যান, মোবাইলটা অন করুন, নেটওয়ার্ক নিয়ে নেবে। আপনি ওয়াইফাই অন করুন, কারো না কারো সিগন্যাল আপনাকে ধরে নিচ্ছে, দ্যাট মিনস রেডিয়েশন আপনার ঘরে আছে। আর এই যে পুরো এনভায়রনমেন্টটা পলিউট হচ্ছে रेडिएशनर জন্য, যেটাকে আমরা বলি ইলেকট্রো স্মগ। আমরা যে আজকে বাস করছি, हम जो आज जी रहे हैं, सांस ले रहा ऑक्सीजन है यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे रेडिएशन पोल्यूशन भी है, যেটাকে আমরা বলি ইলেকট্রো স্মগ। क्यों होता है ये ইলেকট্রো স্মগ? কেন হচ্ছে এই ইলেকট্রো স্মগ? আজ থেকে 20 বছর আগে বা 30 বছর আগে কিন্তু এটা ছিল না, এখন বেড়ে গেছে। কোনো কিছুই যখন অত্যাধিক হয়ে যায়, বেশি হয়ে যায়, তার কিন্তু সাইড এফেক্ট শুরু হয়ে যায়। আমি যদি অ্যান্টিবায়োটিকে যদি আমরা বেশি খেয়ে নিই, साइड इफेक्ट शुरू हो जाएगा। हमें खूब भालो दाल मखनी, पनीर एंड जो भी अच्छा खाना है, बहुत ज्यादा अगर खा लेते हैं, অনেক বেশি খেয়ে নিই, পেট খারাপ হতে পারে। জল ইনফ্যাক্ট যদি খুব বেশি খেয়ে নিই, বয়সকালে लंग्सেও জল জমতে পারে। तो एनीथिंग अगर ज्यादा होता है तो हमारे हेल्थ के लिए वो खराब होता है, শরীরের জন্য খুব খারাপ হয়। তো এগুলো বাড়ছে কি করে? স্ক্রিনে আপনারা দেখবেন, এই আমাদের বন্ধু, आई विल कॉल इट अ फ्रेंड, हमारे दोस्त हैं, इनके सिवा हम जी नहीं सकते, আমরা বাঁচতে পারবো না। মোবাইল ফোন টাওয়ার্স, মোবাইল ফোন আর ল্যাপটপস सभी के घर में, সবার ঘরে আছে। ইনফ্যাক্ট পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তার থেকে বেশি কিন্তু মোবাইল ফোনস আছে। ওয়াইফাই রাউটার্স, আমরা রেলওয়ে স্টেশনে দেখি ওয়াইফাই রাউটার্স, আমরা ঘরে ইউজ করছি। এয়ারপোর্টস, শপিং মল, সব জায়গাতে আমরা রাউটার ইউজ করি যাতে আমাদের ইন্টারনেট স্পিডটা হাই হয়। বুস্টার্স, নামটা আপনাদের হয়তো মনে পড়বে 1990s এ যখন রামায়ণ মহাভারত সিরিজ চলছিল, বা 1990s এ যারা টিভি দেখতেন, 89 90s এ আমাদের টিভিতে একটা বুস্টার লাগানো থাকতো। ওপর একজন গিয়ে অ্যান্টিনা ঘোরাতেন যাতে সিগন্যালটা চলে আসে, নিচে একজন বুস্টার ঘোরাতেন, এন্ড বাচ্চা বলতো, আমি বলতাম হ্যাঁ চলে এসছে, ছবি আসছে, হ্যাঁ আসছে না আসছে। তো বুস্টার কি করতো? ফ্রিকোয়েন্সিটাকে মডুলেট করতো, এই ছবিটাকে ক্লিয়ার করতো। বাট এই বুস্টার এখন কিন্তু টিভিতে ইউজ হয় না, বাট এই বুস্টার্স মোবাইল ফোন টাওয়ারে ইউজ হয়। এই বুস্টার্স আমাদের গলি গলিতে লাগানো আছে যাতে আপনার বাড়িতে নেটওয়ার্ক সিগন্যাল পৌঁছে যায়। অনেক কেউ বুস্টার্স নিজের বাড়িতে ইউজ করেন হাই কোয়ালিটি ইন্টারনেট পাওয়ার জন্য, হোটেলস ইউজ হয়। তারপরে হাই টেনশন ওয়্যার লাইন্স, বড় বড় যে ইলেকট্রিক্যাল পোলস যেগুলো আছে, এই সব ইলেকট্রনিক জিনিস দিয়ে কিন্তু আমরা ঘিরে আছি। আর এখান থেকে বেরোচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। রেডিয়েশনের মাত্রা প্রচুর বেড়ে গেছে। আপনাকে শুনে অবাক লাগবে, ডক্টর ডেভিড কার্পেন্টার ফ্রম অ্যালবানি স্কুল অফ হিউম্যান হেলথ বা অ্যালবানি স্কুল অফ পাবলিক হেলথ,
উনি 2018-তে রিসার্চ করেছিলেন এবং মেজার করেছিলেন পৃথিবীতে 1 কুইন্টিলিয়ন রেডিয়েশন বেড়ে গেছে, নট ট্রিলিয়ন, নট বিলিয়ন, 1 क्विंटिलियन माने एकेर पर यदि 18टा शून्य লাগিয়ে দেওয়া হয়, एक के बाद अगर 18 जीरो लगा देते हैं तो 2018 में यही पाया गया है, এতই পাওয়া গেছে রেডিয়েশন পৃথিবীতে। আর अभी 2020 खत्म होने वाला है, শেষ হতে চলেছে, তাহলে বুঝতেই পারছেন কতটা পরিমাণে রেডিয়েশন পৃথিবীতে বেড়েছে। साइंटिस्ट, डॉक्टर, WHO ये सभी परेशान है कि ये किस तरह से इंसान जिएगा और इंसान पे कितना हानि हो सकता है। तो रेडिएशन अनदेखा है, बढ़ रहा है और ये हमें हानि कर रही है। আমাদের একটা মানে প্রবলেমে ফেলছে আমাদেরকে আস্তে আস্তে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না, বিকজ রেডিয়েশনের যে কজ এফেক্টস গুলো সেটা স্লো পয়জনের মতো হয়, আস্তে আস্তে। আপনি এখন এক গ্লাস বিষ খেয়ে নেবেন, এক্ষুনি মরে যাবেন, কিন্তু প্রত্যেকদিন একটু একটু করে বিষ খেলে এক না একদিন কিন্তু নিশ্চয়ই অসুস্থি হবে আর আমাদের প্রাণ ত্যাগ করতে হবে। রেডিয়েশন জাস্ট ইজ লাইক আ স্লো পয়জন। তো এবার দেখতে চাই রেডিয়েশন কেমন হয়। এটা আমাদের ঘর, একটা বিল্ডিং, এটা অ্যাকচুয়ালি রিয়েল আউটলেট অফ মুম্বাই অফিস। আমাদের অফিসে লোক কিছু কাজ করছে, বাড়িতেও আমাদের এমনি আমরা থাকি। অফিসের বাইরে একটা মোবাইল ফোন টাওয়ার আর অফিসের বাইরে একটা হাই টেনশন ওয়্যার লাইন্স। তো আমরা সেটা মেশিন দিয়ে চেক করেছি, রেডিয়েশন কিন্তু দেয়ালকে ছিঁড়ে ঠিক বাড়ির মধ্যে এমনি করে ঢুকছে। এটা আপনাদের বাড়িতেও হচ্ছে, আমার ঘরেও তাই হচ্ছে। প্লাস আমাদের বাড়ির ভেতরে যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে, যেমন রেফ্রিজারেটর, তারপরে মাইক্রো ওভেন, ওয়াশিং মেশিন, এসি, লাইট, এলইডি বাল্ব, যাই আছে না কেন, সবার থেকে একটা করে রেডিয়েশন বেরোচ্ছে, ইএমআর, এটাকে আমরা মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশন বলি। সবকিছু মিলেমিশে কিন্তু একটা কুয়াশা ফরমেশন করছে, যেটাকে আমরা বলছি ইলেকট্রোস্মগ। আর এই ইলেকট্রোস্মগে কিন্তু আমরা এতদিন ধরে বেঁচে আসছি, আমরা বাঁচছি 24 ঘন্টা, আমরা ঘুমোচ্ছি এক জায়গাতে, আর ইলেকট্রোস্মগ বা রেডিয়েশন কিন্তু আমাদের শরীরকে আর পার করে দিচ্ছে। কারণ আপনি মোবাইল ফোন টাওয়ারকে বন্ধ করতে পারবেন না, আপনি যে মোবাইল ফোন বন্ধ করে দিলেও বাড়িতে ওয়াইফাই রাউটার থেকে রেডিয়েশন হচ্ছে এবং চারিদিক থেকে রেডিয়েশন আপনার ঘরে আসছে। তো এই ইলেকট্রোস্মগের কারণে কিন্তু আজকে অনেক পাখি মারা যাচ্ছে। নেদারল্যান্ডসে 5G টেস্ট হয়েছিল, যেখানে প্রচুর পাখি মারা গেছে, এন্ড দ্য রিজন ইজ ইলেকট্রোস্মগ, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। রেডিয়েশন সব দিক থেকে হয়, সব বস্তু থেকে হয়, কিন্তু ইলেকট্রনিক জিনিস থেকে যে রেডিয়েশনটা বেরোয় তার নেচার হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক। আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন আমাদের শরীরের পক্ষে খুব খারাপ, আর যার কারণে WHO এই রিপোর্টটা দিয়েছে 2011-তে। 2011-তে WHO নিয়ার অ্যাবাউট 14টা দেশের 31 জন সায়েন্টিস্ট মিলে ডিক্লেয়ার করেছে উইথ ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ইজ কার্সিনোজেনিক, মিন্স ক্যান্সারাস, এখান থেকে ক্যান্সার হতে পারে এবং এটাকে গ্রুপ 2B ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে। সো এটা হচ্ছে প্রুফ। যদি আজকে WHO আমাদেরকে 2002-তে যদি বলে দিত যে করোনা ইজ প্যান্ডেমিক বা করোনা থেকে লোক মরতে পারে, তাহলে আজকে কিন্তু আমাদের ভ্যাকসিন তৈরি হয়ে যেত। করোনা 2002-তেও এসছে, করোনা 2012-তেও এসছে, মিডল ইস্টে অনেক লোক মারা গেছিল, বাট ওরা सीरियसली নেয়নি। तो नतीजा हम लोग देख सकते हैं आज कि लाशों का पहाड़ बन चुका है। ঠিক তেমনি আমরা হ্যাপি যে অ্যাটলিস্ট WHO 2011-তে বলে দিয়েছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ইজ কার্সিনোজেনিক, ক্যান্সার হতে পারে এবং ক্যান্সারের সম্ভাবনাটাকে বাড়িয়ে দেয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। তো এটা খুব সিরিয়াসলি নেবেন, এবং এটা ফ্রান্স, ইনফ্যাক্ট লিওনে হয়েছিল এটা 2011-তে, ওরা ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে। আমরা জানি, বাট আমাদের কাছে জাস্ট ইনফরমেশন আছে, নলেজ নেই যে কি হতে পারে রেডিয়েশন থেকে। ঠিক তেমনি সায়েন্টিস্টের কাছে ইনফরমেশন ছিল যে করোনা একটা ভাইরাস, বাট নলেজ ছিল না করোনা থেকে কি করে বাঁচে। আজকে নলেজ আছে বলে আজকে ভ্যাকসিন তৈরি করার জন্য চেষ্টা চলছে, আজকে নলেজ এসছে বলে আজকে দৌড়াদৌড়ি চলছে। বাট আমাদেরকে আজকে ইনফরমেশন নিলে কাজ চলবে না। রেডিয়েশন হয়, ইটস এ ইনফরমেশন, বাট ওটাকে নলেজে কনভার্ট করতে হবে। আর যদি আমাদের সবার কাছে নলেজ থাকে, তা আমরা খুব ফাস্ট মুভ করতে পারবো এবং লোককে বোঝাতে পারবো যে রেডিয়েশন কি ডেঞ্জারাস। এবার লাস্ট দেখে নি যে রেডিয়েশন থেকে কি কি হতে পারে। এতক্ষণ তো বললাম যে রেডিয়েশন একটা প্রবলেম, বাট উই শুড নো দ্য প্রবলেম। আমাদের প্রবলেম জানা উচিত। টিভিতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়, एडवर्टाइजमेंटे आगे प्रॉब्लम बोला है, आपके मसूड़ों में दर्द है, कोलगेट इस्तेमाल कर लीजिए, आपके बाल झड़ रहे हैं, ये तेल इस्तेमाल कर लीजिए, आपके छत गिर रहे हैं तो अंबुजा सीमेंट इस्तेमाल कर लीजिए। ऑलवेज মনে রাখবেন কোনো কিছু প্রেজেন্ট করার আগে we should focus on the problem। কোনো प्रोडक्ट की अगर हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, प्रॉब्लम, देन वी विल गिव द सॉल्यूशन। आज हम प्रॉब्लम जान लेते हैं कि रेडिएशन থেকে প্রবলেম কি হয়। তাহলে শুরু করি প্রবলেম। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন চারিদিকেই আছে, আমরা 24 আওয়ার্স এটাকে ফিল করছি,
সরি ফিল করতে পারছি না, বাট আমাদের শরীর দিয়ে ক্রস করছে। আমাদের শরীরের সব থেকে বড় অর্গান সেটা হচ্ছে স্কিন। আমাদের স্কিন, হার্ট, লাংস, দিস আর অর্গানস, বাট সব থেকে বড় অর্গান হচ্ছে স্কিন। তো এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যখন আমাদের স্কিনের ভেতর দিয়ে ক্রস করছে বা পেনিট্রেট করছে, তো আমাদের টিস্যু বা সেলস বা কোশিকা সেটা গরম হয়ে যাচ্ছে থার্মাল রেডিয়েশনের জন্য। টিস্যু হিট হচ্ছে, যার ফলে ইলেকট্রো হাইপার সেন্সিটিভিটি, ইএইচএস নামে রোগটা বেড়ে যাচ্ছে। ইলেকট্রো হাইপার সেন্সিটিভিটি ওয়ার্ল্ডে নিয়ার অ্যাবাউট 10% অফ দ্য পপুলেশন, 10% লোক এই রোগে ভুগছেন। এবং অদ্ভুত একটা ইনফরমেশন যে আমাদের WHO যে ডিরেক্টর ছিলেন এক সময়, উনিও এই রোগে ভুগছিলেন, তার নামটা আমার এখন মনে নেই। তো ইলেকট্রো হাইপার সেন্সিটিভিটি একটা এমন রোগ যেটা মনে হবে আপনার স্কিনের উপর দিয়ে কিছু চিটি বা পিঁপড়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে, कोई चींटी रौंद रहा है आपके बदन पे, रैश, इरिटेशन, खुजली जैसी चीज, स्वेलिंग, এসব হতে থাকে। ইলেকট্রো হাইপার সেন্সিটিভিটি একটা সাংঘাতিক রোগ যেটা বাড়তে চলেছে বিকজ অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। ইরিটেশন, চিড়চিড়াপন, যখন আমরা মোবাইল ফোনটাকে আমরা নিয়ে নিজের কানে লাগিয়ে 10 মিনিট কথা বলছি, অনলি 10 মিনিটস, আমাদের ব্রেনের ভেতরে 2 ডিগ্রি টেম্পারেচার बढ़ जाता है। 2 ডিগ্রি টেম্পারেচার ব্রেনের ভেতরে বেড়ে যাওয়ার ফলে ব্রেনের মধ্যে থাকে নিউরনস, ব্রেনে থাকে অ্যাকশনস, ব্রেনে থাকে ডেনড্রাইটস, এসব ইম্প্যাক্ট হয়, হিট হয়, ব্রেন হিট হয়, যার ফলে আমরা চিড়চিড়ে হয়ে যাই। চিড়চিড়ে হয়ে যাওয়া মানে বাড়িতে হাজব্যান্ড ওয়াইফে ঝামেলা, पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम, यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, इरिटेशन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मेमोरी लॉस, स्लीप डिसऑर्डर, 80% অফ দ্য পপুলেশন স্লিপ ডিসঅর্ডার, আমার ঘুম হয় না। ভগবান বলেছেন বা সবাই আমরা জানি সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে ঠিক করে খান, ঠিক করে খাওয়া দাওয়া আর चैन की नींद सोना। आज हम खा तो लेते हैं, चलिए हमारे पास मोदी के ऐसा नया प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रहे हैं फ्रूट्स को, सब्जियों को वॉश करने के लिए, अच्छा खा लेते हैं, लेकिन क्या हम चैन से सो पाते हैं? अब सोने की 2 प्रक्रिया होती है, जब আমরা ঘুমাই 2 किस्म का काम होता है, आपका बॉडी और आपका ब्रेन जो है रिपेयर में जाता है। आपके पास अगर 4 व्हीलर है, आपके पास अगर 2 व्हीलर है, अगर আপনার কাছে কার আছে বা বাইক আছে, আমরা সার্ভিসিং করাই গাড়িটাকে 3 মাস 4 মাস 2 মাস অন্তর অন্তর সার্ভিসিং করাই, যাতে গাড়িটা সুন্দরভাবে চলতে পারে। বাট আমাদের বডিও একটা গাড়ি, এটাকেও সার্ভিসিং দরকার হয়, তার জন্য চাই ঘুম। আমরা যদি না ঘুমোই ঠিক করে, আমাদের ব্রেন সেলস কিন্তু ঠিক করে ডেভেলপ করতে পারে না, আমাদের বডি রিপেয়ার হতে পারে না। আর যখন ঘুমোই তখন আমাদের মাথার পাশে থাকে মোবাইল ফোন। তো মোবাইল ফোন থেকেও রেডিয়েশনটা মাথার মধ্যে ডাইরেক্টলি যাচ্ছে, প্লাস বাইরে থেকেও রেডিয়েশন আমাদের ঘরের ভেতরে আসছে। তো আমাদের বডি সবসময় একটা প্রেসারে থাকছে। সত্যি কথা বলতে গেলে বা সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে গেলে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের জন্য আমাদের বডির ভোল্টেজ হাই হয়ে যাচ্ছে। ভোল্টেজ হাই হয়ে যাওয়া মানে হিট হয়ে যাওয়া, আর সেটা আমাদের হেলথের জন্য খুব ডেঞ্জারাস। স্লিপ ডিসঅর্ডার আরেকটা কারণে হয়, আমরা যখন রাত্রে ঘুমোতে যাচ্ছি, ঘুমানোর আগে লাইট অফ করলাম, বিছানায় এলাম, আমরা কেউ ঘুমোচ্ছি না। অনেকে বলে স্যার ঘুম আসে না। ইজি সলিউশন, ঘুম না আসতে গেলে বই পড়তে শুরু করুন, ঘুম একদম চলে আসে। কিন্তু আমরা সেটা করি না। ছোট থেকে আমরা জানি যে বই পড়লে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম চলে আসে। আমরা কি করি, মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক বা যে ইনফরমেশন আমরা দেখি। মোবাইল রেডিয়েশনের জন্য ব্রেনে তৈরি হওয়া হরমোন যেটা আমাদের ঘুম নিয়ে আসে, যার নাম হচ্ছে মেলাটোনিন, সেই হরমোনটা বন্ধ হয়ে যায়, আমাদের ব্রেন উল্টো ঘুরতে শুরু করে। আমাদের বডিতে একটা ক্লক হয়, বডি ক্লক। মোবাইল রেডিয়েশনের জন্য ক্লক উল্টো হয়ে যায়, ব্রেনকে মনে হয় যে দিন হয়ে গেছে, চলো কাজ শুরু করি, আমাদের কিন্তু আর ঘুম আসে না। আর ওই সময় মেলাটোনিন নামে যে হরমোনটা সেটা তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে স্লিপ ডিসঅর্ডার বা অনিদ্রা जिसे हम कहते हैं वो बढ़ते जा रही है। এবার মোবাইল ফোনটা মাথার পাশে রাখি, শুয়ে পড়ি, সকালে যখন উঠি মাথা ব্যথা, ডিজিনেস, ফ্যাটিগ, টায়ার্ড আমাদের মনে হয়। আর এই ছোট্ট মাথা ব্যথাটাই ফিউচারে গিয়ে একদিন গ্লায়োমা বা ব্রেন টিউমারের আকার নেয়। বিকজ টিউমার হতে একদিন সময় লাগে না, 2 दिन সময় লাগে, ইট টেক্স টাইম, সময় লাগে। আর ক্যান্সার কোনো রোগ না, कैंसर इज अ हैबिट। आप सिगरेट पीते हैं, कैंसर होने की संभावना है। सिगरेट को भी कार्सिनोजेनिक ग्रुप 2B বা সিগারেট কেও গ্রুপ 2B ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে। গুটকা খাচ্ছেন বা পান মশলা, ক্যান্সার হওয়ার চান্সেস আছে। ঠিক তেমনি রেডিয়েশনে বেশি এক্সপোজ করে থাকছি তো আমাদের ক্যান্সার হওয়ার চান্সেস বেড়ে যায়। এনটিপি, ন্যাশনাল টক্সিকোলজি প্রোগ্রাম ইন আমেরিকা, এনটিপি টেস্ট করেছে 7000 ইঁদুরের উপরে। 7000 ইঁদুরকে 4G আর 3G তে রাখা হয়েছিল, এক্সপোজ করা হয়েছিল।
যে আমরা কানেকশন ইউজ করি 4G 3G, দেখা গেছে ম্যাক্সিমাম ইঁদুরের মধ্যে ব্রেন টিউমার্স আর ফেফড়া আমার দিল মে টিউমার্স পাওয়া গেছে। তো মানুষের মধ্যে সেটা হয় বিকজ সায়েন্স আগে ইঁদুরের উপর চেক করে, তারপরে মানুষের উপর ইমপ্লিমেন্ট করে। ঠিক তেমনি আমরা কি করি, যখন মোবাইল ফোনটা ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা চেস্ট পকেটে রেখে দিই উপরে, জিজ্ঞেস করা হয় স্যার আপনি মোবাইল ফোনটা বুক পকেটে কেন রাখছেন? সবাই বলে যে খুব ইজি হয় ফোনটা তুলতে। আমি বলি আরেকটা জিনিস ইজি হয়, উপরে চলে যাওয়া, ভগবানের কাছে যাওয়াতেও খুব ইজি হয়ে যায়, শর্টকাট। তো এখানে রাখতে গেলে কি হয়, আমাদের হার্ট যেটা পাম্প করে হার্ট মিনিটে 72 টাইমস, 24 ঘন্টায় 1 লক্ষ বার আমাদের হার্ট পাম্প করে। यानी कल सुबह কালকে আপনার হার্ট আমার হার্ট 1 লক্ষ বার পাম্প করে। তো আমরা যখন ফোনটা চেস্ট পকেটে রাখি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের জন্য মোবাইল ফোন থেকে যে রেডিয়েশন বেরোচ্ছে সেটা হার্টকে পেনিট্রেট করছে এবং হার্টের স্পিডটাকে বাড়িয়ে দেয়, যেটাকে রেস্টিং হার্ট স্পিড। আমরা যখন ছুটছি হার্টের স্পিড বাড়বে, টেনশনে আছি হার্টের স্পিড বেড়ে গেল, এক্সাম আসছে বাচ্চাদের হার্টের স্পিড বেড়ে গেল। বাট যখন বসে আছি বা শুয়ে আছি তখন তো নর্মাল থাকা উচিত, বাট মোবাইল ফোন থাকার কারণে বা রেডিয়েশনের কারণে হার্ট স্পিডটা বেড়ে যায়, যার ফলে ট্রেকিকার্ডিয়া, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ এইসব হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যাচ্ছে। সেম মোবাইল ফোন, আমি মোবাইল ফোনের কথা এই কারণে বলছি বিকজ মোবাইল ফোন একটা এমন ডিভাইস যেটা আমাদের সব থেকে ক্লোজ থাকে, টাচ করে রাখি, আর এখান থেকে বেরোয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন, আর এটা আমাদের বডিতে টাচ করা। এই সেম ফোনটা যখন একটা পুরুষ বা মেল যে লোক প্যান্ট के जेब में रखते हैं, প্যান্টের পকেটে যারা রাখেন, সেখানে রাখতে গেলে মোবাইলের দুটো রেডিয়েশন, একটা থার্মাল যেটা হিট, একটা নন থার্মাল। मोबाइल रेडिएशन स्पर्म काउंट लो हो जाए, शुक्राणु जो होता है वो 30% घट जाता है और ये मेडिकली टेस्टेड है, प्रमाणित। और शुक्राणु कमे जाওয়ার ফলে ফিউচারে বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতাটা নষ্ট হয়ে যায়। অনেক রকমের প্রবলেমস মেলসদের মধ্যে দেখা দিয়েছে, যার ফলে কলকাতাতে দেখবেন বা সিটিজ, মেনি ডিস্ট্রিক্ট টাউনস ইনফার্টিলিটি সেন্টার, আইভিএফ সেন্টার খুলছে। আগে কিন্তু এগুলো ছিল না। আমেরিকার রিসার্চ বলে টেক্সাসের প্রত্যেক 5টা পরিবারের মধ্যে একজন এমন পরিবার হয় যাদের বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। এই রোগটা আমরা ডিসকাসও করতে পারি না। এন্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন লো স্পার্ম কাউন্টকে बढ़ावा দেয় বা বাড়িয়ে দেয়। মহিলাদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার, গাইনোলজিক্যাল প্রবলেম, গর্ভপাত होने की संभावना এটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। প্লাস একটা মা যখন নিজের পেটে বাচ্চাকে নিয়ে আসে, সে বাচ্চার মধ্যে মিউটেশন শুরু হয়ে যায়। মিউটেশন মানে যেমন এখন করোনা ভাইরাস মিউটেট করছে, নিজের আকার চেঞ্জ করছে, নিজের সিমটমস চেঞ্জ করছে, ঠিক তেমনি বাচ্চার মধ্যে মিউটেশন করে, বাচ্চাদের সেল ডেভেলপমেন্টকে আটকে দেয়। এবং মেটা অ্যানালিসিস টেস্ট যেটা এইমসে হয়েছে, সেই ভিডিওটা আমি সঞ্জয় স্যারকে, ম্যামকে, সবাইকে পাঠিয়ে দেবো আজকে। ক্লিয়ারলি সেখানে বলা হয়েছে যে আজকালকার বাচ্চার যে ব্রেনের সাইজ সেটা কিন্তু ছোট হতে চলেছে, দ্যাট ইজ ফর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। আরো অনেক বার্থ ডিফেক্টস নিয়ে বাচ্চা তৈরি জন্ম নেয়। এবার যদি বাচ্চার কথা আমি বলি, তার আমাদের ফিউচার ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাচ্চাদের মধ্যে মোবাইলের রেডিয়েশনটা 10 গুণ বেশি হয়, কারণ বাচ্চাদের মাথাটা খুব পাতলা থাকে, তাদের স্কাল যেটা সেটা পাতলা থাকে, এবং বাচ্চাদের বডিতে জলের পার্সেন্টেজটা অনেক বেশি হয়। যখন আমরা মার পেটে থাকি তখন আমাদের বডিতে 100% জল থাকে। যখন জন্ম নিয়ে আসি তখন 80% ওয়াটার থাকে। যখন আমরা জওয়ান হয়ে যাই, ইয়াং হয়ে যাই, যৌবনকালে আমাদের শরীরে নিয়ার অ্যাবাউট 70% জল থাকে। আর যখন আমরা বুড়ো হয়ে যাই আমাদের শরীরে 50% জল থাকে, জলের যে মাত্রাটা। তো বাচ্চাদের শরীরে 80% জল থাকার জন্য খুব তাড়াতাড়ি বাচ্চারা রেডিয়েটেড হয়ে যায়। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন খুব বেশি ভাবে ভেদ করে দেয় মাথাকে, কেন মাথাটা পাতলা থাকে, ওদের টিস্যুস গুলো তখন ডেভেলপ করে, যার জন্য কি প্রবলেম, অ্যাটেনশন ডেফিসিয়েন্ট হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার বা বিহেভিয়ার চেঞ্জ, হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের মারা কি করে খাওয়াতো, থালি নিয়ে আমাদের পিছনে ছুটতো, बेटा खा लो, बाबू पे खेल है। बट आज का जो मॉडर्न ट्रेंड है बहुत आसान है। मॉडर्न मम्मी, मॉडर्न पापा क्या करते हैं, बच्चे को मोबाइल फोन देते हैं, ए नाओ बाबा मोबाइल फोन का नाओ, এখানে বসো খাও। वो बच्चा खाने लगता है। যেই আপনি মোবাইল ফোনটা কেড়ে নেবেন বাচ্চা কিন্তু আর খাবে না, वो बगावत को दोहराता है, गुस्सा दिखाता है। तो these are the behavior changes। ये बच्चे लोग में बहुत behavior changes देखा गया है। लोअर कंसंट्रेशन, सर दर्द, उसके बाद ফোকাস करने की क्षमता, যে ফোকাস করার ধ্যান দেওয়ার যে ক্ষমতাটা সেটা কমে যাচ্ছে, বাচ্চা উইক হয়ে যাচ্ছে, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বাচ্চাদের কমে যাচ্ছে।
আমরা মাঠে খেলতাম, ছুটতাম, বাট এখনকার বাচ্চারা সেটা করে না। তারা পাবজি বা আদার গেমস, ওরা ম্যাক্সিমাম টাইমটা মোবাইলে দেয়, যার জন্য ওদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কমে যাচ্ছে এবং বাচ্চারা খুব বেশিভাবে রেডিয়েট হয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের জন্য, যেগুলো মোবাইল ফোন বা টাওয়ার্স থেকে বেরোচ্ছে এবং বাচ্চাদের ক্ষতি করছে, তাদের ইমিউন সিস্টেমকে খারাপ করে দিচ্ছে। আর এই কারণেই হয়তো অনেক কান্ট্রিজ লাইক কোরিয়া, ইসরায়েল, এরা কিন্তু কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকে ওয়াইফাই কে ব্যান্ড করে দিয়েছে। অনেক রিপোর্ট এসছে যে বাচ্চাদের নাক বয়ে যাওয়া বা নাক থেকে ব্লাড আসার পেছনেও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের হাত আছে। সেই কারণে ফ্রান্স রুলস করে দিয়েছে যে যদি বাচ্চার বয়স 12 থেকে 14 না হয় তাদের কিন্তু মোবাইল দেওয়া যাবে না। অটিজম নামে যে রোগটা আপনারা শুনে থাকবেন, অটিস্টিক বাচ্চা হয়, 1970s 10,000 বাচ্চা জন্ম নিলে একজন বাচ্চাকে পাওয়া যেত অটিস্টিক, বাট 2012 দেখা গেছে 50টা বাচ্চা জন্ম নিলে একটা বাচ্চার অটিজম রোগটা পাওয়া যাচ্ছে। দ্যাট মিনস ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের জন্য, যেটা বলি আমি, বডি ভোল্টেজ হাই হওয়ার জন্য এই রোগটাও কিন্তু বাড়তে শুরু করেছে। সো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন আমাদের শুধু যেটা জীবিত লোক তাকেই না, যে আমার মার পেটে আছে, যে জন্মই নেয়নি, তাকেও ক্ষতি করছে এবং আমাদেরকে একটু একটু করে রোগের দিকে, খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে ইমাজিন করুন আজকে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে 10 বছর পরে যখন 5G রেডিয়েশন আসবে তখন কি হবে? এখন আমরা যে রেডিয়েশনে বাস করছি, যে ফ্রিকোয়েন্সিতে, এখন আমরা 4G ইউজ করি। এখন ম্যাক্সিমাম 700 মেগাহার্টজ থেকে 2.8 গিগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি আমরা ডিল করছি, তাতে এত রোগ। রিপ্রপোজ 5G চলে আসে, তাহলে আমাদের লাইফটা হবে 30 গিগাহার্টজ থেকে 300 গিগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সিতে আমাদের বাস করতে হবে। তো যদি এখনো আমরা ডাউটে থাকি, কোয়েশ্চেন করি নিজেকে যে না রেডিয়েশন দেখা যাচ্ছে না, এটা কিছু করবে না, তাহলে কিন্তু আরেকদিন একটা নতুন প্যান্ডেমিক দেখা যাবে, সেটা হয়তো করোনা না, বাট রেডিয়েশন হতে পারে। তো আমাদেরকে এই জিনিস থেকে বাঁচতে হবে। তো এই হচ্ছে প্রবলেম যেগুলো আমরা দেখলাম রেডিয়েশন থেকে হতে পারে এবং হচ্ছে, এবং মোবাইল ফোন কোম্পানিও ক্লিয়ারলি মেনশন করে দেয়, আমরা কিন্তু সেটা দেখি না। আজকাল মোবাইলে ম্যানুয়ালস দেয় না, বাট মোবাইল ফোনের ম্যানুয়ালস আপনি দেখবেন প্রত্যেক কোম্পানির একটা গাইডলাইন্স দিয়ে দেয়। এটা যেমন আইফোনের ম্যানুয়ালস আমি দেখাচ্ছি, যে অনেকে বলে आईफोन इज वेरी एक्सपेंसिव, অনেক कॉस्टली হয়, इससे कोई रेडिएशन नहीं होता है। तो दोस्तों सभी को बताना चाहूंगा, সবাইকে বলবো যে মোবাইল ফোন দোকানদার আপনাকে ইনফরমেশন দিচ্ছে যে মোবাইল ফোন আইফোন, এখান থেকে রেডিয়েশন হয় না। দোকানদার কিন্তু রাইট লোক না রেডিয়েশন ইনফরমেশন দেয়। প্রত্যেকটা মোবাইল ফোন রেডিয়েট করে, चाहे वो आईफोन हो चाहे कोई भी फोन हो, सब मोबाइल फोन থেকে রেডিয়েশন হয়, বিকজ ইট ইজ ওয়্যারলেস। 21st सेंचुरी সবকিছু ওয়্যারলেস, ফোন কর্ডলেস, মোবাইল ওয়্যারলেস। তো जो भी ওয়্যারলেস है যেগুলো আমরা ইউজ করছি, এখান থেকে কিন্তু রেডিয়েশন হয়। এবং মোবাইল ফোন কোম্পানি নিজেই বলে দিয়েছে কি করে মোবাইল ফোন ইউজ করতে হয়। মোবাইল ফোন ইনভেন্ট হয়েছিল ফর এমার্জেন্সি। মোবাইল ফোন কোম্পানি বলে দিয়েছে মোবাইল ফোন ইউজ করতে গেলে হেডফোন ইউজ করুন, যেটা ইয়ারফোন, যেটা আমরা ইউজ করছি। বেশিক্ষণ কথা বলবেন না, মাথায় লাগিয়ে কথা বলবেন না, আর 1 ঘন্টায় মাত্র 6 মিনিটস মোবাইল ফোন ইউজ করুন। আপনি যদি আপনার মোবাইলে *#07# টাইপ করে দেন, *#07# দিয়ে ডায়াল করবেন, দেখবেন সার ভ্যালু আসছে 1.6 ওয়াট পার কেজি। এর লজিক্যাল মিনিং হচ্ছে বা টেকনিক্যাল মানে হচ্ছে আপনার শরীর 1 ঘন্টায় শুধুমাত্র 6 মিনিট মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন সহ্য করতে পারবে, এর বেশি না। এবার আপনারাই বলুন কি পসিবল 1 ঘন্টায় 6 মিনিট কথা বলে ফোনটা রেখে দিলাম, তারপর আবার 1 ঘন্টা পরে সে কথা বললো? সেটা পসিবল না, সেটা আমরা নিজের কাছেই রাখি। তো আমি তো প্রবলেম ডিসকাস করলাম, স্যার মোবাইল ফোনটা হাতে ধরবেন না, 6 মিনিটের বেশি ব্যবহার করবেন না। তাহলে কোয়েশ্চেন আসছে ব্যবহারটা করবো কি করে? The solution is EnviroChip। आप EnviroChip इस्तेमाल कीजिए, আপনি EnviroChip ইউজ করুন, যতক্ষণ খুশি আপনার কাছে মোবাইল ফোন রাখুন, আপনি সেফ থাকবেন। তো EnviroChip একটা এমন ডিভাইস, একটা এমন সলিউশন যে মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন থেকে আমাদেরকে ঠিক রাখে আর কি। যেমন আমরা একটা মাস্ক পরে নিচ্ছি করোনা থেকে বাঁচার জন্য, ঠিক তেমনি EnviroChip ইজ আ মাস্ক ফর মোবাইল ফোন ডিভাইস। এই জিনিসটা মোবাইলে লাগাতে গেলে মোবাইল ফোন থেকে যে রেডিয়েশনটা আসছে সেটা কিন্তু আপনার আর ক্ষতি করবে না। কি করে টেকনিক্যালিস্টম বলি, অনেক কারো প্রশ্ন থাকে যে কি করে EnviroChip বা EnviroGlobe কাজ করে। স্ক্রিনে আপনি দেখছেন যে কোনো ইলেকট্রনিক জিনিস, চাহে মোবাইল ফোন হয় या ওয়াইফাই রাউটার বা ল্যাপটপ, যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে যে রেডিয়েশনটা বেরোয় সেটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট রেডিয়েশন, মানে এক লাগাতার হয়, একভাবে বেরোচ্ছে। উপর নিচে দেখবেন সমান, লাল রঙের আমি করে দিয়েছি, উপর নিচে সমান। এই রেডিয়েশনটা কিন্তু আমাদের শরীর নিতে পারে না।
আর যখনই আমরা এনভায়রনচিপ লাগিয়ে দিই, রেডিয়েশনের নেচার চেঞ্জ হয়ে যায় এবং সেটা র্যান্ডামে কনভার্ট হয়ে যায়। মানে যখন আমরা ইসিজি করি, দেখবেন মনিটরে উপর নিচে করে গ্রাফ আসছে। ঠিক তেমনি আমাদের বডি একটা কারেন্ট তৈরি করে। আমাদের বডিকে বলা হয় বায়ো ইলেকট্রিক মেশিন। আমাদের ব্রেনেও কারেন্ট তৈরি হয়, আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন আমাদের শরীর নিতে পারে না। তো এনভায়রনচিপ এনভায়রোগ্লোব কোনো রেডিয়েশনকে কম করছে না, রেডিয়েশনকে ডিফ্লেক্ট করছে না, রেডিয়েশনকে নিউট্রাল করছে বা রেডিয়েশনকে পিউরিফাই করছে। ঠিক যেমন সূর্যের রেডিয়েশন থেকে বাঁচার জন্য আমরা একটা সানগ্লাস পরি, প্রচন্ড গরম, বাইরে প্রচন্ড রোদ, আমরা একটা সানগ্লাস পরি। তো সানগ্লাস পরলে কি হয়? রোদটা কি কমে যায়? একদমই না, রোদটা অমনি থাকে, বাট রোদ থেকে যে আলট্রা ভায়োলেট রেডিয়েশনটা বেরোচ্ছে সেটা আপনার চোখকে আর ক্ষতি করতে পারে না। সানগ্লাসটা নিউট্রাল করে দেয় রেডিয়েশন। ঠিক তেমনি আমাদের যে ডিভাইস এনভায়রনচিপ বা এনভায়রোগ্লোব, এটা যে রেডিয়েশনটা বেরোচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন, যেটা খুব ক্ষতিকর আমাদের জন্য, সেটাকে আমরা নর্মাল করি। তো এনভায়রনচিপ ইজ ফর মোবাইল ফোন। এবং এনভায়রোগ্লোবটা কোথায় ইউজ করা হয়? এনভায়রোগ্লোবটা আমরা ইউজ করি ঘরে। তো আমরা সারাক্ষণ বাইরে থাকি, বললাম আমরা একটা ইলেকট্রোস্ফগে বাস করছি। তো সেখান থেকে বাঁচার জন্য আমাদের ঘরে আমাদের ফ্যামিলি থাকছে, সেখান থেকে বাঁচার জন্য এনভায়রোগ্লোব। এনভায়রোগ্লোবটা যদি আমি ঘরে রেখে দিই কোথাও, তাহলে 300 স্কোয়ার ফিট এরিয়া কেউ পিউরিফাই করে। মিনস যদি এনভায়রোগ্লোবটা আমার এখানে রাখা আছে 300 স্কোয়ার ফিট, মানে 10 ফিট করে চারিদিকে, 10 ফিটস চারিদিকে ও কিন্তু পিউরিফাই করছে। ওখানে আপনার ফ্রিজ বা বাইরের মোবাইল ফোন টাওয়ার্স থেকে আসা রেডিয়েশনকে কিন্তু আপনার শরীর আর ক্ষতি হতে দিচ্ছে না। আর এনভায়রোগ্লোব আপনি যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারেন, আপনার গাড়িতে, আপনার লিভিং রুমে, আপনার হোটেলে, আপনি অফিসে বা ট্রেনে ট্রাভেল করছেন, যেখানে যাবেন, ইটস পোর্টেবল। রিসেন্টলি টাটা অটোকম থেকে আমাদের কাছে অফার এসেছে যে আমরা যদি ছোট্ট একটা এনভায়রোগ্লোব বানাতে পারি, যেটা আর কি টাটা ম্যানুফ্যাকচারার্স গাড়ির স্টিয়ারিং এ যদি বসিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু লোকে অনেক ফ্রি থাকবে রেডিয়েশন থেকে। বিকজ কার চালানোর সময় কার একটা মেটালিক বডি, সেখানে কিন্তু প্রচন্ড রেডিয়েশনের ইম্প্যাক্টস হয়, যার ফলে আমরা চিড়চিড়ে হয়ে যাই। তো সেটা একটা অফার এসছে টাটার দিক থেকে যে আমরা ছোট্ট এনভায়রোগ্লোব বানাতে পারি, সেটা কারের স্টিয়ারিং এ ফিট করে দেওয়া। বাট আমাদের এনভায়রোগ্লোব আপনারা সব জায়গাতে ইউজ করতে পারেন, অনেক লিডার্স নিজের গাড়িতেও ইউজ করেন। তবে এনভায়রোগ্লোবকে চার্জ করতে হয়। এনভায়রোগ্লোব কি করে চার্জ হয়? এনভায়রোগ্লোবকে আপনি যদি রোদে রেখে দেন 15 মিনিটস ইন আ উইক, সপ্তাহে একবার 15 মিনিটস রেখে দেবেন রোদে, অটোমেটিক চার্জ হয়ে যাবে। অথবা আপনি বাল্বের নিচে বা টিউব লাইটের নিচে বা যে কোনো এলইডি ল্যাম্পের নিচে 2 ফিট নিচে রেখে দেবেন, অটোমেটিক্যালি এনভায়রোগ্লোব চার্জ হয়ে যায়। প্রশ্ন ওঠে, চার্জ হলো কি না কি করে বুঝবো? তো স্যার আমি বলে দিই, এটা একটা ফিজিক্সের একটা সায়েন্টিফিক ইনভেনশন। আর এর মধ্যে যে জিনিসটা আছে, যেটাকে আমরা বলি ইনার্ট ম্যাটেরিয়াল, এর মধ্যে যে কম্পোজিশনটা আছে, এটা রোদেই চলে বা লাইটেই চলে। যেমন আমাদের ঘড়ির মধ্যে রেডিয়াম লাগানো থাকে, আমরা দেখি যখন লাইট লাগে ঘড়িতে, দেখি গ্রিন হয়ে জ্বলে, সবুজ হয়ে জ্বলে, দ্যাট ইজ দ্য ফিচার। ওটাও জিনিসটারই ওটা ফিচার। ঠিক তেমনি আমাদের এনভায়রোগ্লোবের মধ্যে যে ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে, তার মধ্যে রোদ লাগতে গেলেও অ্যাক্টিভেট শুরু হয়ে যায় এবং এনার্জি বেরোতে শুরু করে। তো এই এনভায়রোগ্লোব আপনি যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারবেন, সপ্তাহে একদিন 15 মিনিট চার্জ করবেন। আর সব থেকে বড় জিনিস যেটা, এনভায়রোগ্লোব আপনাকে প্রত্যেক মাসে কিনতে হবে না, এর কোনো এক্সপায়ারি নেই, এনভায়রোচিপের কোনো এক্সপায়ারি নেই, ওয়ান টাইম পারচেজ এবং আজীবন আপনি ইউজ করতে পারবেন। যেমন আমরা বাইক কিনি, একটা হেলমেট কিনেই নিই নিজের সেফটির জন্য, ঠিক তেমনি লয়ালটির জন্য আমরা সবকিছু কিনছি প্রত্যেক মাসে, যেটা আমরা রেগুলার রিকোয়ারমেন্টস, তার সঙ্গে একটা এনভায়রোগ্লোব কিনতে গেলে কিন্তু আমাদের ফ্যামিলি এই রোগ থেকে বাঁচতে পারে। এটা একটা আপনার ফ্যামিলির জন্য একটা মাস্ক, মাত্র একটা কিনলেই আপনি পারেন আপনার ফ্যামিলিকে বাঁচাতে। একটা মাস্কে পুরো ফ্যামিলি বাঁচতে পারে রেডিয়েশনের মতন রোগ থেকে। আর আমি রেকমেন্ড করবো প্রত্যেক রুমের জন্য একটা করে এনভায়রোগ্লোব রাখা খুব জরুরি। যদি না করতে পারেন, তাহলে যে রুমে আপনি বেশি থাকছেন সেই রুমে এনভায়রোগ্লোবটাকে রাখবেন। এবং মোর দেন 1000 টেস্টিমোনিয়াল এসছে, যেখানে লিডার্সরা, যেখানে অনেক লোক বলেছেন যে এনভায়রোগ্লোব ইউজ করার পরে ওনাদের ঘুমে অনেক চেঞ্জেস এসছে, ঘুমটা বেশ ভালোভাবে হয়। আর এই কারণেই হয়তো আইটিসির মতন কোম্পানি আমাদের প্রোডাক্টকে রিসার্চ করেছে এবং ওরাও রেডিয়েশন ম্যানেজমেন্ট আমাদের কাছ থেকে নিচ্ছে। এবং রিসেন্টলি অনুপ জালোটাজিও এই প্রোডাক্টটা মোদি কেয়ার থেকে নিয়েছেন এবং ইউজ করছেন, অনেক লোকই ইউজ করছে, সবাই জানছে, পাচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন থেকে বা রেডিয়েশন। তো এর প্রমাণ কি আছে? আমি যদি জিজ্ঞেস করি আপ ইন্ডিয়ান হ্যাঁ, প্রমাণ क्या है, আমি গলায় জোর করে বাইরে চিল্লে বললাম আমি একজন ইন্ডিয়ান, আমি ইন্ডিয়ান নাগরিক, प्रूफ কি আছে? गवर्नमेंट चाहिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, अगर आपके पास है तो आप इंडियन है। तो हर चीज के लिए एक प्रमाण पत्र चाहिए, একটা প্রমাণ লাগে।
ঠিক তেমনি আমাদের গ্লোবকে বা এনভায়রনশিপকে টেস্ট করা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি, সি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। সি মতলব ইউরোপিয়ান কনফর্মিটি, আর ক্লিয়ারলি এই সার্টিফিকেটে লেখা আছে ইটস এ রেডিয়েশন পিউরিফায়ার। ইন্ডিয়াতে যেমন আইএসআই আছে, আইএসআই মার্ক, আমরা হেলমেট কিনলে দেখলে আইএসআই লেখা থাকে, ওটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস এর জন্য, অনলি ফর ইন্ডিয়া। লেকিন সিই ইজ ফর গ্লোবাল, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, পুরো বিশ্বের জন্য। তো সিই টেস্ট করেছে আমাদের প্রোডাক্টকে এবং ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটির সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে। এবং সব থেকে বড় সার্টিফিকেট যেটা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে মেডিকেল সার্টিফিকেটস, যেটা টেস্ট হয়েছে আপনার ম্যাক্স হেলথ কেয়ারে। ম্যাক্স হেলথ কেয়ার দিল্লিতে একটা রিনাউন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, যেখানে আমাদের এই প্রোডাক্টকে 500 জনের উপর টেস্ট করা হয়েছে এনভায়রনশিপকে, যেটাকে আমরা বলি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। এখন নিউজে আপনি শুনবেন যে করোনা ভাইরাসের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হচ্ছে, দ্যাট মিনস মানুষের মধ্যে টেস্ট করা হচ্ছে। ঠিক তেমনি আমাদের প্রোডাক্টকে মানুষের মধ্যে টেস্ট করা গেছে, 500 জনের উপর টেস্ট করা হয়েছে 2.5 বছর ধরে। এবং ম্যাক্স হেলথ কেয়ার রিপোর্ট দিয়েছে যে এই প্রোডাক্ট যদি আমরা ইউজ করি তাহলে আমাদের স্ট্রেস লেভেল যেটা এভারেজ 5% কমিয়ে দিতে হেল্প করে। স্ট্রেস यानी बीमारी का एक अखाड़ा। স্ট্রেসের জন্য আমাদের অনেক রোগ হয়, বিপি, সুগার, এমনি রোগ হয়, কার্ডিয়াক ডিজিজও হয়ে যায়। তো আমাদের এই প্রোডাক্ট লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে যে স্ট্রেসকে রিলিভ করে। আর যদি 5% অ্যাভারেজ স্ট্রেস যদি আমাদের কমে যায় তাহলে কিন্তু আমরা 5-6 বছর আরো ভালো করে বাঁচতে পারবো এবং নিজেকে সুস্থ রাখতে পারবো এবং ভালো থাকতে পারবো। আরো টেস্ট রিপোর্টস আপনি দেখতে পাবেন, সি সার্টিফাইড ডিবি টেক লন্ডন এটাকে টেস্ট করেছে, ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে যে এখান থেকে সিগন্যালে কোনো প্রবলেম হয় না। এটা আমাদের ওয়েবসাইটে environics.co.in এ আপনি পেয়ে যাবেন। এটাকে এইমসেও টেস্ট করা হয়েছে, রিসেন্টলি সাকসেসফুলি টেস্ট কমপ্লিট হয়েছে। বড় বড় জার্নালস ছাপা হয়েছে, আইআইটি থেকে বড়, যেমন আইআইটি ইন্ডিয়াতে, তেমন এমআইটি আমেরিকাতে ছাপা হয়েছে। এটাকে জার্নালস অফ বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ওখানে ওর ব্যাপারে লেখা হয়েছে। ল্যান্ডমার্ক রিসার্চ এটাকে নিয়ে জার্নালস বের করেছে। এবং রিসেন্টলি ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল মিন্স আইজিবিসি এটাকে ওয়েল স্ট্যান্ডার্ডের প্রোডাক্ট ঘোষণা করে দিয়েছে, ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল। এত কটা বড় বড় কোম্পানিজ দে হ্যাভ টেস্টেড দ্য প্রোডাক্ট, তারপরেই এটা মার্কেটে এসেছে। এবং সমীর স্যার দ্য গুরু, দ্য ভিশনারি লিডার, উনি জানেন যে প্রোডাক্টের ফিউচার কি আছে বলেই কিন্তু আজকে মোদি কেয়ারে উনি এই প্রোডাক্টটা নিয়ে এসেছেন। এবং আমাদের কাছে অনেক কোম্পানি এসেছিল, আরো নেটওয়ার্কিং কোম্পানিজ এই প্রোডাক্টের জন্য, বাট we have straightly said no, this is only and only for Modi Care। तो थैंक यू सो मच मोदी केयर। ये प्रोडक्ट सिर्फ आपका ही है और आपके ही घर पे है। और दूसरी बात है इस प्रोडक्ट का प्रमोशन। এটা তো হয়ে গেল রোগ এবং সলিউশন থেকে বাঁচার জন্য আমাদের এনভায়রনশিপ এনভায়রগ্লো। বাট বিবি के पीछे जो हम जो भागते हैं, ऑब्वियसली 60% বিবি আছে এর মধ্যে। আপনাদের জন্য স্পেশালি কাস্টমাইজড সোচ বদলো খুদ কো বদলো যে পাওয়া যাচ্ছে। প্লাস অক্টোবর মাসে যে প্রমোশন আছে আমাদের এনভায়রগ্লো দুটো ক্যাটাগরিতে পাওয়া যায়, একটা হচ্ছে